Hello students, before lecture I am discussing constant. This lecture I am going to predefine a constant in PHP. It is also called as magic constant. They starts with double underscore and ends with double underscores. Magic constants are the predefined constant in PHP which get changed on the basis of their use. They start with double underscore and ends with double underscores. They are similar to other predefined constants, but as they change their values with the constants, they are called a magic constant. There are 8 magical constants, in which 8 magic constants starts and ends with double underscores. Let's see magic constants. First one is line, second file, third directory, fourth function, fifth class, sixth trait, seventh method, eighth namespace. Let's see discuss magic constant in first. All of the constants are resolved at compile time instead of runtime, unlike the regular constant. Magic constants are case sensitive. All the constants are defined. All the constants are discussing below. First one is line. Line predefined constant is used and it returns the current line number of the file where this constant is used. Let's see म्हणजे लाइन कॉन्स्टंट प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट काय डिफाइन करतं, काय डिक्लेअर करतं. ज्या प्रोग्राममध्ये लाइन हे फंक्शन तुम्ही यूज केलेलं आहे त्या लाइनचा नंबर ते डिस्प्ले करतं. म्हणजे लेट्स सी एक्झाम्पल पाहूया आपण. राइट अ स्क्रिप्ट देन इको and using the HTML tag h3 and example for line and h3 tag is closed. Echo you are at line number and line predefined constant use केला आहे and br tag. Then script is completed. आउटपुट काय डिस्प्ले होणार, तुमच्या जे लाईनची नंबर आहे म्हणजे लाईन हा कॉन्स्टंट तुम्ही कुठे यूज केला त्याचा नंबर ते डिस्प्ले करणार. आउटपुट काय आलं 4. Let's see second example 5. Second predefined constant is 5. This magic constant and this predefined constant returns the full path of the executed file. The file is stored, it is used inside the include. The name of the included file is returned. Means return the full path of file with PHP extension. ज्या फाईलचं PHP एक्सटेन्शन आहे त्या फाईलचं काय करणार आहे ते पाथ तुम्हाला डिस्प्ले करणार आहे. कुठला कॉन्स्टंट, फाईल प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट. एक्झाम्पल बघा, स्क्रिप्ट त्यामध्ये काय यूज केलं इको कमांड. आपल्याला समजायला पाहिजे कुठल्या प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंटचा आउटपुट आपल्याला डिस्प्ले होणार आहे. त्यामध्ये इको h3 टॅग एक्झाम्पल फॉर फाईल आणि h3 टॅग इज क्लोज. देन इको आणि प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट फाईल यूज केले आणि काय केलं स्क्रिप्ट इज कंप्लीट केली. आउटपुट काय डिस्प्ले झालं, ज्या फाईलमध्ये तुम्ही स्टोअर केलेल्या फाईलचा पाथ तुम्हाला इथे डिस्प्ले झाला. लेट्स सी डिरेक्टरी. थर्ड वन इज प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट. इट रिटर्न्स द full directory path of the executed file. The path returned by this magic constant is equivalent to directory name, that is underscore underscore file and underscore underscore. This magic constant does not have a trailing slash unless it is a root directory. Let's see simple example of predefined function as magic constant is directory. Write a script, then again use the echo and HTML tag h3 example for directory and h3 tag is closed. Echo underscore dir all words capital double underscore and br tag. Echo directory name and file
फाईल काय यूज केलं आहे, प्री डिफाईन्ड कॉन्स्टंट यूज केला आहे फाईल अँड स्क्रिप्ट काय केले, कंप्लीट केले. आउटपुट काय डिस्प्ले झालं, डी कॉलम झॅम HTDOCS अँड प्रोग्राम. म्हणजे तुमची काय इथे डिस्प्ले झालं आउटपुट, डिरेक्टली तुमची आउटपुट डिस्प्ले केलं. लेट्स सी फॉर द प्रीडिफाइंड constant is function. This magic constant returns the function name where this constant is used. It will return blank if it is used outside of any function. म्हणजे काय करणार आहे हे फंक्शन, काय फंक्शन प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट काय करतं, तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राममध्ये जे फंक्शन डिफाईन केलेलं आहे त्या फंक्शनचं नेम काय करतं, ते डिस्प्ले करतं. म्हणजे स्क्रिप्टमध्ये काय करणार आहे, तुम्ही एखादी स्क्रिप्ट लिहिला, म्हणजे आता आपण एक्झाम्पल बघूया. राईट अ स्क्रिप्ट, त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, फंक्शन टेक्स्ट हे क्रिएट केलं. त्याच्यानंतर काय केलं, इको द फंक्शन नेम इज आणि फंक्शन प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट यूज केला आणि काय केलं, फंक्शन कंप्लीट केली. त्याच्यानंतर काय केलं, टेस्ट आपण कॉल केलं. पुन्हा नेक्स्ट फंक्शन म्हणजे अगेन काय केलं, आपण फंक्शन टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन डिफाईन केलं. त्याच्यामध्ये काय केलं, इको हाय. देन टेस्ट फंक्शन कॉल केलं आणि पुन्हा आपण काय केलं, इको फंक्शन काय केला, प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट यूज केला. आउटपुट काय डिस्प्ले झालं तुम्हाला, इको फॉर फंक्शन द फंक्शन नेम इज टेस्ट आणि त्याची व्हॅल्यू काय डिफाईन झाली, हाय. नेक्स्ट प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट इज क्लास. इट रिटर्न्स क्लास. प्रीडिफाईन्ड फंक्शन काय करते बघा, इट रिटर्न्स द क्लास नेम where this magic constant is used. Then class constant also works in traits. म्हणजे जे तुम्ही ट्रेस हा प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट बघणार आहात पुढे, त्याच्यामध्ये सुद्धा काय केला जातो, क्लास हा प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट यूज केला जातो. इट इज यूज्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन देन इट विल रिटर्न ब्लँक. म्हणजे क्लास काय करतो, आपण क्लास एखाद्याच्या स्क्रिप्टच्या बाहेर लिहा तर काय करणार आहे, ते ब्लँक तुम्हाला आउटपुट डिस्प्ले करणार आहे. एक्झाम्पल बघा, स्क्रिप्टमध्ये इको H3 टॅग यूज केला आहे एक्झाम्पल फॉर हेडिंग. आपल्याला एखाद्याचं हेडिंग, त्या एखाद्या प्रोग्रामचं हेडिंग आपल्याला डिस्प्ले करायचं असेल तर आपण काय करतो, HTMLचे फॉन्ट यूज करतो, HTMLचे टॅग यूज करतो. त्यामध्ये H3 आणि कुठला ऑब्जेक्ट आहे, आपलं फंक्शन आहे क्लास प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट. देन आपण क्लास काय केलं आहे, क्लास ABC हा डिफाईन केला आहे, डिक्लेअर केला आहे. त्याच्यामध्ये काय केलं, एक फंक्शन क्रिएट केलं, पब्लिक फंक्शन कन्स्ट्रक्ट आणि क्लास काय केला, कंप्लीट केला. देन काय केलं, क्लास आपण इथे क्लास डिफाईन केला, क्लासमध्ये फंक्शन डिफाईन केलं. देन फंक्शन गेट क्लास नेम, फंक्शन आणखीन क्रिएट केलं, त्याच्यामध्ये काय केलं, इको अंडरस्कोर क्लास. देन फंक्शन कंप्लीटेड. देन काय केलं, जो आपण एखादा क्लास डिफाईन केला त्याचा काय केला, इथे आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. $T काय केला, इज इक्वल टू न्यू ABC. देन काय केलं, $T काय केली, त्याला व्हॅल्यू कशाची, म्हणजे आपण क्लास ABCचा काय केला, ऑब्जेक्ट काय क्रिएट केला, $T ने काय केला, ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि त्यामध्ये व्हॅल्यू आपण कुठली घेतली, जे सेकंड फंक्शन कॉल केलं, राईट केलं होतं, गेट क्लास नेम. थर्ड काय केलं आपण, क्लास बेस. क्लास बेसमध्ये काय केलं, फंक्शन टेस्ट फर्स्ट, म्हणजे अनादर एक फंक्शन कॉल केलं, त्याच्यामध्ये काय केलं, इको मॅजिक कॉन्स्टंट क्लास यूज केला. देन काय केलं, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड बेस. म्हणजे काय केला, क्लास एक केला, त्याचा पेरेंट क्लास एक झाला आणि एक काय झाला, चाइल्ड क्लास झाला. चाइल्ड क्लास कशाची एक्सटेंड केला आहे, बेस क्लासची एक्सटेंड केला आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, पब्लिक फंक्शन कन्स्ट्रक्ट क्रिएट केला आणि नंतर काय केलं, क्लास हा कंप्लीटेड केला. देन अनादर काय केलं, $Tचा आपण ऑब्जेक्ट यूज केला. $T हा कशाचा ऑब्जेक्ट होता, ABC क्लासचा ऑब्जेक्ट होता. सेम आता चाइल्डसाठी पण काय आपण यूज केलं, $Tचा ऑब्जेक्ट यूज केला आहे आणि त्याच्यामध्ये पण टेस्ट फर्स्ट हे कॉल केलेलं आहे. मग आउटपुट काय डिस्प्ले झालं, ABC हा क्लास डिफाईन झाला आहे, बेस हा क्लास तुम्हाला डिफाईन झाला. देन नेक्स्ट प्रीडिफाईन्ड कॉन्स्टंट इज ट्रेट. Trait is a magic constant, returns the trait name where it is used. Then example बघा त्याचं, एक बेसिक एक्झाम्पल घेतलंय. राईट अ स्क्रिप्ट, त्याच्यामध्ये ट्रेट आपण पहिल्यांदा काय केलंय, क्रिएट केलाय. ट्रेट क्रिएटेड ट्रेट
आणि त्याच्यामध्ये काय केलं, एक फंक्शन क्रिएट केलं, फंक्शन JTB. त्याच्यामध्ये आपण काय लिहिलं, इको ट्रेट. ट्रेट हा काय करतो, आपण काय करतो, रिप्रेझेंट करतो एखादा, हे काय फक्त कॉन्स्टंट आहे ते काय करतो, रिप्रेझेंट करतो. त्याच्यानंतर काय केला, फंक्शन कंप्लीट केला, ट्रेट पण तुमचा कंप्लीट केला. देन काय केला, अनदर एक क्लास क्रिएट केला. क्लासमध्ये काय केलं, क्लास कंपनी नावाचा क्लास क्रिएट केला. त्याच्यामध्ये काय केलं आपण, जो आपण ट्रेट क्रिएट केलेला आहे तो आपण काय ते कॉल केलेला आहे, काय करणार आहे तो आपण यूज करणार, यूज क्रिएटेड ट्रेट. आणि काय केलं, जो क्लास क्रिएट केलाय $a इज इक्वल टू न्यू कंपनी, जो क्लास क्रिएट केलाय त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला $a इज इक्वल टू न्यू कंपनी आणि त्याला फंक्शनची व्हॅल्यू काय केली, पास केली. देन आउटपुट काय झालं तुम्हाला डिस्प्ले आलं, ट्रेट इज क्रिएटेड. देन नेक्स्ट प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट इज मेथड. Method, it returns the name of the class method where this magic constant is included. The method name is returned the same as it was declared. म्हणजे काय करतं हे, द मेथड कॉन्स्टंट रिटर्न काय करतं, द नेम ऑफ द करंट क्लास मेथड. म्हणजे ज्या क्लासमध्ये किंवा एखादा क्लास तुम्ही डिफाईन केलाय त्या क्लासमधलं तुमची काय करतं ते मेथड तुम्हाला डिफाईन करतं. Let's see example. Write a script, then again use echo command and HTML tag. Then class is method, class method again is public function construct. म्हणजे क्लासमध्ये आपण एखादं फंक्शन क्रिएट केलं आणि त्या फंक्शनमध्ये काय केलं आहे, इको मेथड हे प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट यूज केलं आहे. देन काय केलं, कर्ली ब्रॅकेट इज क्लोज. म्हणजे काय झालं, पहिल्या क्लासमध्ये तुम्ही पब्लिक कन्स्ट्रक्ट काय केला, एक फंक्शन क्रिएट केला. नेक्स्ट मध्ये काय केला, पब्लिक फंक्शन मेथड फंक्शन, फंक्शन पण केलाय, मेथड फंक्शन पण केलाय आणि त्याच्यामध्ये पण काय यूज केला, इको मेथड. देन अगेन फंक्शन इज कम्प्लिटेड अँड क्लास इज कम्प्लिटेड. देन काय केलं, ज्या क्लास क्रिएट केलाय डॉलर, क्लास कुठला आहे तुमचा, मेथड, $a इज इक्वल टू न्यू मेथड आणि त्याच्यामध्ये काय केलंय, मेथड फंक्शन, हे जे फंक्शन क्रिएट केलं होतं ते तुम्ही इथं कॉल केलेला आहे आणि स्क्रिप्ट काय कंप्लीट केली. मग तुम्हाला आउटपुट काय झालं, पहिला मेथड काय आला, कन्स्ट्रक्ट आणि सेकंड मेथड काय आली, मेथड फंक्शन. दिस इज द मेथड ऑफ प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट. लास्ट वन इज नेमस्पेस. द नेमस्पेस कॉन्स्टंट इज यूज्ड and it returns the name of the current namespace. म्हणजे कशासाठी यूज केलं जातं, म्हणजे तुम्ही आता C++ मध्ये तुम्हाला नेमस्पेस डिफाईन करायचा असतो, त्यामध्ये काय येतो, तुम्ही जो नेमस्पेस डिफाईन करता त्याच्यासाठी काय करायला लागतं, प्रीडिफाईंड कॉन्स्टंट हा नेमस्पेस आहे तो काय करतो, तुमचा करंट नेमस्पेस डिफाईन करतो. लेट्स सी एक्झाम्पल. राईट अ स्क्रिप्ट. त्याच्यामध्ये काय केलं, इको आपण कशासाठी यूज केलाय, वेब ब्राउझरला तुमचं कॉन्स्टंट कोणतं तुम्हाला डिस्प्ले करायचं आहे त्याचा काय तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्याच्यासाठी HTML टॅग यूज केला. देन क्लास एक डिफाईन केला. क्लास कोणता डिफाईन केला आहे, नेम. त्याच्यामध्ये काय क्रिएट केलं, पब्लिक फंक्शन कन्स्ट्रक्ट क्रिएट केलं. नेक्स्ट त्याच्यामध्ये काय लाईन दिलाय, इको दिस लाईन विल प्रिंट डाउन कॉलिंग नेमस्पेस. आणि देन काय केला, फंक्शन कंप्लीट केला, क्लास कंप्लीट केला. आणि नेक्स्ट आपण काय करतोय, $class_name इज इक्वल टू काय केलं, अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर नेमस्पेस डबल अंडरस्कोर अँड काय केलं, टॅग कंप्लीट केला आणि कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट केलं. देन अगेन काय केलं आपण, $a इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम. काय केला, न्यू जो क्लास नेम आहे त्याचा काय केला तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि स्क्रिप्ट इज कंप्लीटेड. म्हणजे हे कधी येणार आहे तुम्हाला आउटपुट, आउटपुटसाठी तुम्ही मेसेज काय प्रिंट केलाय, दिस लाईन विल प्रिंट ऑन कॉलिंग नेमस्पेस. जेव्हा तुम्हाला नेमस्पेस येईल तेव्हा तुम्हाला काय करणार, ही लाईन तुमची प्रिंट होणार. म्हणजे आजच्या लेक्चरला काय बघितलं आपण, प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट. प्रीडिफाइंड कॉन्स्टंट कुठले कुठले बघितले, लाईन, फाईल, डिरेक्टरी, फंक्शन, मेथड, क्लास, नेमस्पेस अँड ट्रेट.